আমি কথা পাতি আছিলো বৰষুণৰ যি ধৰণে বৰষুণৰ প্যাটাৰ্নটো অসমত চেঞ্জ হৈছে কিহৰ কাৰণে চেঞ্জ হৈছে বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে অসমত বা এই সন্দৰ্ভত অসমবাসী কিমান অৱগত বা চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লৈছে বা আমাৰ যি সাইন্টিফিক কমিউনিটিৰ হৈতে যি সকল সাধাৰণ জনতা তেওঁলোকৰ এটা সিনাৰ্জি এষ্টাব্লিছ হৈছে না এটা সংযোগ এষ্টাব্লিছ হৈছে নাই বা প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে আজিৰ তাৰিখত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে সকলোৱে জানক আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে সেয়াও জানক আমাৰ হৈতে আমেৰিকাৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ অৰবিন্দ ফুকন ষ্টুডিঅ'ত আছে ডক্টৰ পাৰ্থজ্যোতি দাস ডক্টৰ ৰাহুল মহন্ত সংযুক্ত হৈ আছে জাৰ্মানীৰ পৰা দিশা সৰকাৰ সংযুক্ত হৈ আছে মই পুনে ডক্টৰ অৰবিন্দ ফুকন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম প্ৰথমটো সেগমেন্টত কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব নোৱাৰিলো মই পুনপুটিয়াকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো বিশেষকৈ অসমৰ অৱস্থা প্ৰতি বছৰে বানপানীত মানুহে ককবকাই থাকিবলগীয়া হয় প্ৰতি বছৰে বাৰে বিভিন্ন সংগঠনে এই সমস্যা সমাধানৰ দাবী কৰে কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে বানপানী আজিৰ কথা নহয় হাজাৰ বছৰ ধৰি অসমৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লোক বৰাক উপত্যকাৰ লোক বানৰ সৈতে সহঅৱস্থান কোএক্সিষ্ট কৰি আহিছে আপুনি কি ভাবে এই সমস্যাটো মাজুলীৰ সৈতে আপুনি জড়িত হৈ আছিল বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত মাজুলীৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে গতিকে বানৰ সৈতে সহঅৱস্থানৰ সমগ্ৰ বিষয়টো আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে ডক্টৰ ফুকন Thank you. You said the right things. The main thing is the very simple. When there's a water you fill up in a glass. To me, glass of dile jodi besi pani dia to uri gusi jay. Gotike when a water coming, you'll have to have this space. Water has to flow, otherwise it'll spill. Same thing. That means major problem is Brahmaputra River used to be only one channel like Amingao Pandu. Now 6 to 8 channel. River is slowly, laterally, it is eroding, and major problem first is sediment. This sediment coming from the north and also deforestation, Arunachal and other and plus. Due to this sediment, you can see the channel instead of Amingao Pandu one channel, now 6 to 8 channel. And Kunuma Kajon Mane Koise, the missing people in Majuli, they adapt to, yes, as the sediment comes and they go to the north and different. I've been studying. So first thing we need to do is dredging. We have to dredge all the sediments and put where lower ground, make it. And at the same time, we have to have nice embankment on the side so that water doesn't spill. So dredging, the second main thing, divert the current like we have done in Mississippi, because if the current hits the bank and is a glacial fluvial material, sand, silt is not like rocky in Pandu and Amingao. So we have to divert the current. So how to divert the current? It is done in Mississippi, and I have written that you don't need big spar because the main current force is 1/3 of the depth of the water. Suppose the depth of the water is 3 meter, the maximum current goes in 1/3. So that means 3 meters. So you have to, depending on the depth of the water, you make the submerged spar. That's we call bentway. So with that, and if we don't have gravel, we can call A-frames made of concrete. We can do that. I've done this in Alaska. I've done this. Also, I have done with a wall. So second is divertigant. Third thing, the embankment. Where the embankment soil is glacial fluvial, means sandy and silty soil, and water hits it, that means it's going to erode. So you put a nice blanket, not with geobag. Somebody mentioned geotube. Yes, geotube bags are very expensive, but you can do with concrete block, or nowadays there are a lot of things. Even I'm trying in Majuli, non-structural way, like trees, pani matir podum,
trees, different trees where like the bhatibar, the roots are like a 2 to 3 meters. So we can put those in before it's going to erode. So we have to, that means we need a roadmap. We have to check all along from north to south where fast is eroding, where maximum flood is going to start from there. And so that means you need a major planning, you need need a cross section, you need a hydrological study. The main three things. Phukanয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম প্ৰথম কথা আপুনি কৈছে ড্ৰেজিঙৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰে কৰিছিলে কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰা নহল দ্বিতীয়টো কথা এম্বেকমেন্ট মথাউৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মথাউৰি থাকিব পাৰে জিঅ' টিউবৰ পৰিৱৰ্তে গছ ৰোপণৰ আপুনি কথাটো কৈছে এই বিষয়ে মই অন্য যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিছু কথা কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত দিছাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম জাৰ্মানীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দিছা আপুনি যিসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সম্বন্ধীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিসমূহ কনফাৰেন্সত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰে এই কনফাৰেন্সসমূহত স্থানীয় যিসমূহ প্ৰথম কথা হৈছে স্থানীয় যিসমূহ পৰম্পৰাগত যিসমূহ পৰম্পৰা বা যিসমূহ ট্ৰেডিশনাল নলেজ সেইসমূহৰ ওপৰত কিমান গুৰুত্ব দিয়া হয় বা সেইসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়নে বা যেতিয়া জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ এখন ট্ৰিটি সাইন কৰা হয় সেই ট্ৰিটিখনত এই স্থানীয় কথাবোৰ কেৱল পৰম্পৰাগত জ্ঞানে নহয় অন্যান্য স্থানীয় কথাবোৰ ইনকৰ্পোৰেট কৰা হয়নে নিশ্চয় ডক্টৰ ফুকন মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই দিছা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দিছা ফ্ৰম জাৰ্মানী তেওঁক এটা প্ৰশ্ন মই সুধিছো দিছা আপুনি শুনি আছে হয় শুনা পাইছো ডক্টৰ ফুকন মই আহিম আপোনাৰ Firstly, thank you so much, Arvind, Phukan sir, also the other panelists. বহুত বেছি enriching হয় সকলোৰে কথাখিনি গম পাই ভাল লাগে শুনি ভাল লাগে যোনটো কথা আপুনি সুধিছে যে about traditional knowledge or indigenous knowledge definitely হেতুত বহুতখিনি emphasis দিয়া হয় in fact বহুতবোৰ সেই ধৰণৰ initiatives লৈছে international organizations বোৰে যে এই যোনটো gap আৰু এটা ডাঙৰ কথা আমাৰ climate change related আমি যেটা discussion কৰো it often tends to become very technical and as a result বহুত time কি হয় মানুহে হেতুৰ লগত connect কৰিব নোৱাৰে general public এ connect কৰিব নোৱাৰে so সেইভাবে what we have to do is address that gap between the general public and the technical experts, also the policy makers. So hey gap burok ami loopholes burok address korbo lagibo aru eta dangor kotha jonto ami while working with indigenous communities jonto okol khali moi Assam ba amar India kotha kwa nai ami Latin America hok ba Africa hok ami taru indigenous communities khini logot kaam korisu aru jonto ami dekha paisu je teolokor bahut khini knowledge ase kintu due to maybe language barriers or maybe due to financial constraints teolokor junkhini views hekhini amaleke ahi na pai aru eta dangor kotha hoise they are not duly recognized for their contribution so this is another thing that indigenous knowledge eta ejon gobeshokor ba ejon researcher jontu data hetu patent ba there is patent recognition however for indigenous knowledge there is no proper recognition so this is often a big failure in terms of bringing the indigenous knowledge into the decision making table aru tar bahire to moi etue bhabu je ami jiman technicalities ot goi thakim there are two ways of mitigating thing eta hol governmental level ot aru eta hol general mass level ot juntu kotha koise eta commission ba task force eta bonwar kotha definitely I agree and I totally support that even ami recently ami kotha patisu National Disaster Management Authority joint secretary tekhetor logot just yesterday we had a bilateral teonko khudha hoisile je how do you balance this ground level work and this international level work aru tekhete etu kotha koise je kisuman initiative like Apada Mitra tar pisote eco clubs ebur school college purat notun ke initiatives loa hoy ase climate education to bahut khini priority dibo lagibo ami khodai technical resilient infrastructure kotha kom green infrastructure kotha kom but we don't talk about increasing the capacity of the people because ebur infrastructure ki kom manhu ejone accumulate korbo ba manhu ejone easily accept korbo karone teo capacity to build korbo lebo so we just talk one side of the story
হয় হয় দিছা তেওঁ বুজি নাপালে মানুহখিনি বুজি নাপালে হয় হয় দিছা মই আপোনাৰ পইণ্টটো ললো ডক্টৰ ৰাহুল মহন্ত আপুনি কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আপোনালোক বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কৰে ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ দিয়ে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়ে কিন্তু যি জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ যি এটা কাম যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু জনসাধাৰণক যেতিয়ালৈ সজাগ কৰা নহ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা জনসাধাৰণে বুজি নাপাব সেই ধৰণে আচৰণ নকৰিব গতিকে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব বা কি ধৰণৰ পদক্ষেপ আপুনি ল'ব পাৰে বুলি ভাবে সো এটো মানে খুবই স্বাভাৱিক কথা যদি মানুহ এজন এৱেৰ নহয় তেওঁ কেতিয়াও হেতু ৰেসপন্ড কৰিব নোৱাৰে সো আমাৰ শিক্ষাটোৱে হৈছে একমাত্ৰ উপায় যিটোৱেদি আমি গৈ পেলাই মানুহক এই কথাটো জনাব পাৰিম আৰু দ্বিতীয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি সকলো মানে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাৱনক আমাৰ স্থানীয় নলেজৰ লগত লগ লগাই উইচুড আমাৰ এটা আমাৰ পলিচিবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ এতিয়া যিটো ধৰণৰ পদ্ধতি যাটোক আমি কওঁ নিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিক পদ্ধতি হয় এই নিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিক পদ্ধতিটো বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় তাৰ ফলনি আমি পৰিচালনা ভিত্তিক পদ্ধতি এটা অৱলম্বন কৰিব লাগিব পৰিচালনা ভিত্তিক মানে আমি কেনেকৈ বানপানীৰ লগত সহবাস কৰিব পাৰোঁ ডক্টৰ মহন্ত ড্ৰেজিং নিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিক সমাধানত পৰিব ড্ৰেজিং নিয়ন্ত্ৰণ কণ্ট্ৰলিং মেজাৰ এইটো নিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিক সমাধানত পৰিব হয় 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 সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিক মেজাৰ ড্ৰেজিংটো নিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিক পদ্ধতিত পৰিব হয় কৈ যাওক মহন্ত ডাঙৰীয়া কৈ যাওক দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে কি আমাৰ দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে কি ভাৰত চৰকাৰে উন্নয়ন নীতিসমূহত অন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ জলবায়ু স্থিতিচাপক উদ্বেগসমূহৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰকাশ নাপায় তেওঁলোকে বেছিকৈ বিচাৰে কি যে সেইটোৰ মুখ্যতঃ কিমান বেছি কিমান ভালকৈ এটা ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যিটোৱে এই জলবায়ু স্থিতিস্থাপক যিটো দিশ সেইটো সম্পূৰ্ণ অৱহেলা কৰে আৰু আমাৰ নিচিনা এখন জেগাত এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ অবিহনে জলবায়ু স্থিতিস্থাপক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ অবিহনে আমি কোনো এটা সমাধান উলিওৱাটো সম্ভৱ নহ'ব হয় হয় মহন্ত ডাঙৰীয়া মই ডক্টৰ দাস আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এই ড্ৰেজিঙৰ বিষয়টো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা ডক্টৰ অৰবিন্দ ফুকনে উত্থাপন কৰিছে যিটোক ডক্টৰ মহন্তই নিয়ন্ত্ৰণ ভিত্তিক এটা পদ্ধতি এটা কণ্ট্ৰলিং মেজাৰ বুলি ক'ব বিচাৰিছে আৰু নদীখন কণ্ট্ৰল নকৰি নদীখন যি ধৰণে স্বাভাৱিক গতিত গৈ আছে সেই গতিত যোৱাৰ তেওঁ পোষকতা কৰে অসমত ড্ৰেজিংটো এটা বিতৰ্কিত বিষয় হৈ পৰিছিল আপুনি কি মন্তব্য দিব ড্ৰেজিঙৰ বিষয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেজিঙৰ কথা কৈছোঁ মই হয় 2017 চন মানত যেতিয়া তেতিয়াৰ তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে 17 চনতে যেতিয়া এটা ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰিব ড্ৰেজিং কৰিব সেই ড্ৰেজিঙৰ পৰা যিখিনি আমাৰ বালি মাটি ওলাব তেওঁলোকে কৰিব সেইটো তেওঁলোকে যেতিয়া কৰিছিল সৎ উদ্দেশ্যে কৰিছিল ভাল ইণ্টেনশ্যন আছিল কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ যিটো টেকনিকেল চেলেঞ্জ সেইটো সেই সময়ত বুজি পোৱা নাছিল লাহে লাহে তেওঁলোকে বুজি পালে আৰু সেইবাবে যদিও কোনোদিনে ঘোষণা কৰা নাই যে সেই কথাটো তেওঁলোকে উঠাই লৈছে বা সেই কথাটো তেওঁলোকে নকৰিব যদিও সেইটো পাব্লিকলি কোৱা নাই কিন্তু দেখা গৈছে সেই কথাটোৰ তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা নাই তাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে অন্যতম কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰো কেইবাজনো আৰু অসমৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞই মিলি আপুনি জানে অসম চৰকাৰে তেতিয়া এটা কমিটি কৰি দিছিল ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে দুলা গোস্বামী কমিটি তাত কেইবাজনো বিশেষজ্ঞ আছিল তেওঁলোকে দেখুৱাই দিলে যে এইটো এটা বৰ ফলপ্ৰসূ ধাৰণা নহ'ব এইটো কামটো বৰ প্ৰডাক্টিভ নহ'ব আৰু সেইটোৰ পৰা বিশেষ শুভ ফল পোৱা নাযাব সেই পৰামৰ্শটো আমি জনাত চৰকাৰে মানি লৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইফালে আৰু বৰ বেছিকৈ চেষ্টা নকৰিলে কাৰণটো চিম্পল সকলোৱে জানে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইমান বেছি গেন আনে তাৰ মানে ছেডিমেণ্ট লোড যিটো পাৰ ছেকেণ্ড সেইটো ইমান বেছি এইটো আমাৰ গোস্বামী ছাৰটো দেখুৱাইছে এইটো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে তাৰ যিটো পাৰ ছেকেণ্ড পাৰ ইউনিট এৰিয়া যিটো গেট আনে সেইটো পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় গতিকে সেইবোৰ আৰু মানে চিলটেশ্যন কৰিলেও সেইবোৰ তৎক্ষণাত ভৰি যাব মূল কথাটো সেইটোৱে গতিকে সেইটো এটা খুব ফলপ্ৰসূ ধাৰণা নহ'ব সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ আমি জনাত আৰু পিছৰ ফালে কিন্তু আমি জানো যে কেইবাজনো ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষজ্ঞই
আনকি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে পিছলৈ কৈছিল যে হয় এইটো বৰ কঠিন কাম বা এইটো সম্ভৱ নহ'ব গতিকে সেইটো সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকে বাদ দিলে সেইফালে ডক্টৰ ফুকন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু মিছিছিপি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো চৰিত্ৰ মিছিছিপিৰ চৰিত্ৰ বেলেগ হ'ব পাৰে নাইল নদীৰ চৰিত্ৰ বেলেগ হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াতে ড্ৰেজিং আপুনি যি ড্ৰেজিঙৰ পোষকতা কৰিছে ড্ৰেজিং কৰিব লাগে বুলি কৈছে ড্ৰেজিঙৰ এক প্ৰপ'জেল আহিছিলে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু সেয়া আগ নাবাঢ়িলে আপুনি ড্ৰেজিংটোৱে এটা সমাধান বুলি ভাবেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খানি পেলালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে আৰু বেছি পানী বহন কৰিব পাৰিব আৰু সেই পানী অভাৰফ্লো নহ'ব সেইটো এটা উপায় বুলি আপুনি ভাবেনে বা অন্য কিছু উপায় থাকিব পাৰে ড্ৰেজিঙৰ বাদেও মানে ড্ৰেজিং ইজ ওৱান অফ দি মোষ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুজা নাই কাৰণ ছেডিমেণ্ট লোডটো ইমান বেছি হৈ গ'ল চবতে নালাগে নহয় যিবিলাক ঠাইত your embankment is very strong, rocky and like Pandu and Amingao. You don't need dredging. In the area where you see the sediment load is coming, you need. It kisman sor puri ite nodi kon ekdom channelize koribo lagibo. Eitu main thing channelize kora. Ekata kyot channelize korile tetia বহুত প্ৰবলেম শেষ হৈ যাব তাৰ সলনি মই কি কওঁ ৱাটাৰ ছেড মেনেজমেণ্ট আজি যে ফ্লেছ ফ্লাড হৈ আছে হয় গুৱাহাটীত মই কৈছিলোঁ মেইনলি ৱাটাৰ ছেড মেনেজ আমি পাহাৰতে যদি দৌৰপা পানী আহি পৰে নেক্সট থিং ইজ ড্ৰেইনেজ ষ্ট্ৰম ৱাটাৰ ড্ৰেইনেজ ভাল কৰিলে থাৰ্ড থিং এতিয়া কোনোবাই মেনশ্যন কৰিছে মই এতিয়া চেষ্টা কৰি ইউএছএত সাকসেসফুলি হৈ আছে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰেজ আৰু এনেকুৱা প্লাষ্টিক বস্তু কিছুমান পায় গ্ৰেভেল নালাগে এইবিলাকত তুমি ফোন কৰি পেলাই মই য'ত আছিলোঁ এতিয়া টকমা পাহাৰৰ ওপৰত তাত পানীবিলাক ইমান বৰষুণ হয় সিহঁতৰ সৰু কিছুমান পন কৰে পনত পানী আহে যায় তাত তললৈ গুচি যায় গৈ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কি সেইটো কৰিব লাগে গতিকে হাউ টু মেনেজ দি ৱাটাৰ called the watershed management. Drainage, watershed management korle tomar place plat sob jabo. Amar drainage ki hoise nai drainage sob sediment ahe sob bond kori diye. To drain hekane pani bilak opor ahi jay. Ken kisman thad kintu lagibo underground. Ei underground to kenake moi hitu arambho koriche etikal rainwater harvesting. সেইটো কেনেকে একজেক্টলি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া ইউপিত এটা ডাঙৰ ৰোটাৰী প্ৰজেক্ট হ'ব মই মহাৰাষ্ট্ৰত অলৰেডি কৰিলোঁ বহুত মানুহৰ পানীয়েই নাই 3 মাহ পানী পায় 9 মাহ পানী নাই মই চেক ডেম কৰি পানী কি কৰি তাৰপিছত সিহঁতে ইলেক্ট্ৰিচিটি মানে সোলাৰ পাৱাৰ দি পাম্প কৰি দিছোঁ গতিকে দ্য টেকনলজি ইজ হিয়াৰ উই আৰ ইন USA sending people to the moon মই এইটোৱে কওঁ ইয়াৰ পৰা আমি মুন আমি এইটো কিয় কৰিব নোৱাৰো ইজিলি কৰিব পাৰো গতিকে মই এবাৰ লাগিছোঁ সেইকাৰণে উই মেড এ গ্ৰুপ কল কোৰ প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰুপ ফৰ দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গতিকে সৰি ইয়েস এই গ্ৰুপত সব মানুহ এক্সপাৰ্ট ইয়াৰ আছে মিছিপি নেদাৰলেণ্ডৰ হাইড্ৰলিক্স আছে আনকি বাংলাদেশত কিছুমান নন ষ্ট্ৰাকচাৰেল মেথড সিহঁতৰ এই ভেটিভাৰ সেইবিলাক প্ৰডিউচ হৈছে আৰু থাৰ্ড থিং লাগে আমাৰ মানে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ দে শুড এবল টু ডু প্ৰিডিক্ট ফ্লাড এতিয়া বঢ়িয়া মডেল ওলাইছে ডক্টৰ ফুকন থাৰ্ড থিংটো মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব ব্ৰেক ল'ব লাগিব তৃতীয়টো যিটো কথা মই ব্ৰেকৰ পিছত